پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں موجود، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ خطے اور عالمی امن و استحکام کی پاکستانی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کا مقصد مشرق وسطی تنازع کے پرامن اور جامع حل کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ فیلڈ مارشل تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل پر زور دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی معاملات پر بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ۔ کہا، پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات بلند ترین سطح پر ہیں۔ ایران امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی مدد لے گا۔ اسماعیل بقائی نے بتایا، ایران کو مکہ معاہدے کی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ تہران ہر قسم کی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کو جنگ ختم کرنے کی شرائط طے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف اکنامک ڈی ڈے کا اعلان، اقتصادی جنگ کا آج سے آغاز۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں، تہران کی فوج صلاحیت اور جوہری پروگرام ختم کر دیا، اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایران کو سہارا دینے والے ہر معاشی راستے کو بند کر دیں گے۔ معاون ممالک بھی زد میں آئیں گے۔ نائب صدر JD وینس کہتے ہیں، تہران سے نمٹنے کے لیے متعدد آپشن موجود ہیں، تجارتی نقصان کی قیمت وصول کریں گے۔ ایران کا امریکہ کی اقتصادی جنگ سے نمٹنے کے لیے منصوبہ تیار۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا بیان۔ کہا، صدر ٹرمپ کا معاشی حملے کا اعلان فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے۔ چیف ایرانی قومی سلامتی کونسل میجر جنرل محسن رضائی نے کہا، معاشی جنگ میں کسی بھی ملک کی حمایت کو جنگ اقدام تصور کیا جائے گا۔ اقتصادی جنگ جاری رہی تو ایران خلیج سے تیل کی تمام برآمدات روک دے گا۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے سوال کیا، مسٹر بیسنٹ، آپ کہتے ہیں ایران کی فوجی صلاحیت ختم کر دی تو آپ کو معاشی جنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلوچستان میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار۔ پشین میں سرانان کے قریب اینٹوں کے بھٹے پر حملہ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ حملہ آور فرار، لاشوں اور زخمی کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ میر رضا کیس تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا۔ سندھ حکومت نے کمیشن کے TORs بھی طے کر دیے۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا قیام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست دائر، تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا مطالبہ۔ درخواست میں سندھ حکومت کے مختلف اداروں سمیت 19 افراد کو فریق بنایا گیا۔ عدالت کے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس، آئندہ سماعت تک جواب طلب۔ میر رضا کے والدین کی شکایت تھی کہ پولیس کیس کو خودکشی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ورثاء کو مطمئن کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو۔ کہا، جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے کیس میں اہم پیش رفت۔ گرفتار گھریلو ملازم ذیشان کا حنا جاوید کو قتل کیے جانے کا انکشاف۔ تفتیش کے دوران قتل سے متعلق 3 مختلف بیانات۔ ذرائع کے مطابق ایک بیان میں مقتولہ کے شوہر فیصل کو قاتل قرار دیا، دوسرے بیان میں جرم قاتل کی معاونت کا اعتراف، تیسرے بیان میں حنا جاوید کو اکیلے ہی قتل کرنے کا بتایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خاتون پر بدترین تشدد ثابت، لیکن موت کی وجہ کا واضح تعین نہیں کیا جا سکا۔ رپورٹ کے مطابق گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر زخم کے نشانات ملے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس، 40 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے ارکان سے حلف لیا۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر کے متنازع بیان کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ کہا گیا، امریکی سفیر کا جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا قابل افسوس اور حقائق کے منافی ہے۔ اسپیکر نے رولنگ دی کہ قرارداد امریکی سفارت خانے کو ارسال کی جائے۔ اجلاس سے قبل 8 مخصوص نشستوں پر ووٹنگ، 6 نشستوں پر نون لیگ کامیاب، 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں۔
पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का आलमी सतह पर एतराफ़। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से अपग्रेड करके B3 कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान का मौशी आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। माहिरीन का कहना है रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कर्ज आसान शराइत पर हासिल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मूडीज की जानिब से रेटिंग बेहतर होने पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और हुकूमती मौशी टीम की काविशों की पसीराई। कहा सैयद आसिम मुनीर और मुतलका वज़रा इस अमर के लिए लायक तहसीन है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। हमारी मंजिल पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। इसहाक डार के लंदन में बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सोमाली कज़ाकों से 10 पाकिस्तानी मल्लाहों की महफूज रिहाई के लिए हिमायत को सराहा। पाकिस्तानियों की जल्द वापसी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल शुरू। नजरसानी दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी, फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोन अमल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा अदालती फैसला वाज़े, कोई इबहाम नहीं। क्या आज से पहले कोई कैदी किसी दूसरे अस्पताल में नहीं रहा? हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि तौहीन अदालत केस कल या परसों लगाएं। 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी रवादारी और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। शुगर माफिया की आवाम से लूटमार बेनकाब। चीनी बरामद करने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड को गलत अदाद शुमार देने का इंकशाफ। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज के मुताबिक चीनी बरामद की इजाजत के लिए गन्ने की पैदावार और चीनी के इजाफी ज़खायर के गलत अदाद शुमार दिए गए। जानबूझकर ताखीर करके मार्केट में किल्लत पैदा की गई। मनमानी कीमतें बटोरी गई। हुकूमत से ली गई सब्सिडी अलग थी। सुथरा पंजाब अवाम के लिए भयानक ख्वाब। अरबों के बजट के प्रोग्राम का शो फ्लॉप। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत शहर शहर कचरे के ढेर, गंदगी, गलाजत और ताफुन ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। तबाहाल सीवरेज सिस्टम और नाकिस सफाई शहरियों की सेहत के लिए खतरा। वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अबतर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में निकलें। गफलत के मुर्तकिब अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, शहरियों का मुतालबा। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज से कि खुदारा एसी वाले कमरे से बाहर निकले, आवाम के मसले देखें कितने ज़्यादा है। इतना कचरा है। सुथरा पंजाब ये क्या कर रहे हैं यार सुथरा पंजाब वाले? जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन ये एसी के कमरों में बैठे हुए हैं। ये ग्राउंड में आके देखें, रियलिटी देखें। मरीम नवाज से पुरजोर अपील है खुद निगरानी करें। मुकम्मल गुजरांवाला को समझ लो कि इन्होंने कुएं में धकेल दिया है। CM पंजाब को इस चीज़ की कोई खबर नहीं। समा ने याद दिलाया तो इंतजामिया को होश आया। निशानदही पर सदर लाहौर में टीमें सफाई के लिए पहुंच गईं। सफाई का काम शुरू कर दिया गया। मुल्तान में भी कवरेज के दौरान हुकाम में हलचल। अहमदाबाद में सुथरा पंजाब टीम हरकत में आ गई। सफाई ऑपरेशन, शहरियों का समा से इजहार तशक्कुर। कहा जो कचरा 6 माह से नहीं उठा वो आधे घंटे में उठवा दिया। 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं जो कि हमें 1 रुपया नहीं मिला। ईद पे हमें वादा किया कि आपको 10,000 मरियम नवाज साहिबा ने जो बोनस का वादा किया था वो भी हमें नहीं मिला। मैं कहाँ जाऊँ? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मेहरबानी करें, मेरे साथ इंसाफ करें। अवाम को साफ माहौल फराहम करने में नाकाम सुथरा पंजाब इंतजामिया अपने वर्कर्स के लिए एक इम्तिहान। अरबों के बजट के बावजूद मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुल्तान में सफाई का निजाम चलाने वालों को 3 माह से तनख्वाहों का इंतजार। वर्कर्स के घरों में फाकों की नौबत आ गई।
फीस ना भरने से बच्चों की तालीम मुतासिर, बिजली के मीटर कट गए, मीडिया से बात करने पर नौकरी हाथ से जाने का खौफ। दियामर की नियाट वैली में ग्लेशियर्स में खतरनाक दरारें, ग्लेशियर फटने से मकामी आबादी को बड़े नुकसान का खदशा। गुज़श्ता रोज ग्लेशियर का कुछ हिस्सा फटने और सैलाबी रैले के बायस नुकसानात, मसनूई झील बन गई, इलाका मकीन खौफ व हिरास का शिकार। आबादी की हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। रफ्तार के सितारों की तलाश, पेसर्स को तैयार करने का मिशन। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फास्ट बॉलर्स डेवलपमेंट कैंप का आगाज। पहले दिन फास्ट बॉलर्स की एक्शन और फिटनेस टेस्टिंग की गई। वाइट बॉल असिस्टेंट कोच एशले नॉफ्के और एनसीए कोचेस की निगरानी में बॉलर्स ने टारगेट बॉलिंग करवाई। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। क्लासिफिकेशन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कौमी टीम अब 11वीं पोजीशन के मैच में जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगी।